right, very good afternoon, distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome to the special session of Aspect 2024. Please allow me to introduce myself. I am Kim Yeonjin, your MC for this special occasion. It is my great pleasure to greet you all. And thank you for coming. The Aspect 2024 special session, K-Culture of Science, brings together trailblazers in science, art, and education to deepen our understanding of the world, explore new perspectives, and share profound insights. Now it's my great pleasure to introduce our distinguished panelist and moderator. First of all, we will have Dr. Lee Myung-hyun, who has played a vital role in bridging the gap between the public and science through the Galda bookshop. Dr. Lee masterfully simplifies complex scientific theories, making them accessible and engaging for everyone. His work is essential to the popularization of science. And then we will have Song Tae-min, more widely recognized as a YouTuber, Obi. He is reshaping digital education by blurring the boundaries between education and media, thereby creating new learning opportunities for people. His work has been instrumental in making education more diverse and accessible. We are also honored to have Kwon Oh-chul, the first Korean astrophotographer to capture the mysteries of the night sky and elevate astronomy into an art form. His stunning celestial imagery encourages us to rethink how we perspect and understand the universe, offering both awe-inspiring and enlightening perspectives. Finally, I'd like to introduce Professor Bum-jun Kim, who will lead this special session as a moderator. Professor Kim from the Department of Physics at Sungkyunkwan University is a renowned researcher in complex systems and statistical physics. His deep scientific inquiries allow us to take a more comprehensive view of the world around us. And he's also currently appearing on YouTube channel, Buddha. So with that, let's begin this special session. So I would like to invite the moderator and Professor Bum-jun Kim. Please welcome me with a big round of applause. All right, Professor Bum-jun Kim, the floor is yours. 예, 안녕하세요. 아스펙 2024 K 사이언스 컬처 포럼에 오신 모든 분을 환영합니다. 이번 디스커션 패널에서는 모두 3분의 연사가 있고요. 각 연사는 20분 정도 본인의 경험을 여러분들에게 들려드릴 예정입니다. 3분의 연사의 강연이 마친 다음에는 약 30분 정도 연사 3분과 그리고 제가 함께하는 이 K 사이언스 컬처에 대한 이 토론을 진행할 그런 계획입니다. 먼저 첫 번째 연사이신 이명현 박사님, 예, 박수 부탁드립니다. 예, 두 번째 말씀해 주실 유튜버 어비님이십니다. 송태민님. 예, 세 번째 연사분은 권호철님입니다. 예, 인사 한번 할까요? 아, 순서를 맞춰서. 예, 차렷. 예, 경례. 예. 네, 안녕하세요. 저는 과학책방 갈다 대표를 맡고 있는 이명현이라고 합니다. 반갑습니다. 여러분들 그 과학관 그 협회에서 하는 이런 행사에 오신 거 굉장히 환영하고요. 또 많은 세션 중에 이 세션에 오신 것 정말 반갑습니다. 저는 원래 천문학을 전공했습니다. 천문학을 전공을 했고 지금은 과학책방 갈다라는 곳에 대표를 맡고 있는데요. 혹시라도 시간이 있으신 분들은 서울에 오시면 경복궁 있거든요. 그 경복궁 옆에 삼청동이라고 하는 동네가 있습니다. 그 동네에 소재를 하고 있고요. 그래서 한번 들려보시면 고맙겠습니다.
아무래도 여기 계신 분들은 주로 과학관과 관련된 그런 쪽에 종사를 하시거나 관련된 업무를 하시는 분들이 굉장히 많으실 거예요. 그런 것들은 이제 공공 영역에서의 작업이 되겠죠. 근데 제가 속해서 제가 대표로 있으면서 활동하고 있는 과학책방 갈다라고 하는 곳은 민간 영역에서 활동을 하는 과학문화 단체입니다. 그래서 어떤 과학문화 활동들이 민간에서 이루어지고 있는가, 그러니까 저희 과학책방 갈다를 중심으로 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 지금 보시는 것이 과학책방 갈다의 건물인데요. 아까 말씀드린 것처럼 서울의 경복궁, 여기 한복 입고 계신 분도 계신데 경복궁 오시면 또 한복 입고 이렇게 많이 다니시는 분들 많은 것 같아요. 경복궁 옆에 삼청동이라는 동네에 끝자락으로 쭉 오시면 끝자락에 이 건물이 있는데요. 지하 1층, 지상 2층 건물입니다. 지하에서는요, 작은 규모의 북토크라든가 이런 것들을 하고 있고요. 1층에서 책을 팔고 있습니다. 2층에 카페 공간도 있고 마당도 있습니다. 그래서 한번 관심 있으신 분들은 오시면 좋겠고요. 사이언스 북샵입니다. 과학책을 파는 곳인데요. 그런데 이름이 갈다입니다. 갈다. 어떤 이름을 이렇게 어떻게 지었을지 상상이 좀 가시나요? 이 갈다에서 GALDAR 이라고 되어 있는 곳인데요. 갈다라고 짓게 된 연유가 저희가 이제 교양과학 책들을 파는 그런 곳이잖아요. 그래서 좀 의미 있는 이름을 지어보자 그래서 GAL은 갈릴레오 갈릴레이에서 한자를 따왔습니다. 다는 뭘까요? DAR은 찰스 다윈, 다윈에서 따왔습니다. 네, 다윈. 예. 그래서 R자가 붙습니다. DAR. 어떤 분들은 저희가 갈다 그러면 갈릴레오에서 따온 거는 많은 분들이 쉽게 맞추세요. 다 그럴 때는 다윈이라고 저희는 의도해서 했지만 어떤 분들은 다빈치라고 얘기하는 적이 있어요. 레오나르도 다빈치. 근데 그것도 좋은 것 같아요. 굉장히 르네상스적인 그런 사람이잖아요. 네, 그렇습니다. 그래서 저희 이름이 갈다. 좀 낯설기는 하지만 그런 의미를 담고 있습니다. 저희가 이 과학책방 갈다를 오픈한 지 지금 한 7년, 8년째 되어 가고 있어요. 그런데 여러분 혹시 이제 인스타그램이나 이런 SNS 이렇게 검색을 해보시면 다른 곳에 또 갈다가 있습니다. 어디 있느냐 하면요, 카나리아 아일랜드라고 하는 스페인령인데 아프리카 서쪽에 있는 곳인데요. 거기에 카나리아 아일랜드가 있는데 여러 섬들이 있어요. 그 섬들이 있는 중에 한 섬의 해변가 이름이 스펠링이 똑같은 갈다입니다. 그래서 저희의 원대한 꿈 중에 하나가 갈다에서 갈다로 여행을 가보는 그런 꿈을 가지고 있습니다. 지금 말씀드린 대로 갈다라고 하는 이제 사이언스 북샵입니다. 그래서 저희가 하고 있는 일들을 아무래도 이제 여기는 말씀드린 것처럼 공공 영역에서 활동하시는 분들이 많이 와 계실 텐데 사실은 공공 영역에서 할 수 있는 일과 해야 할 일들이 있죠. 또 한편으로는 민간 영역에서 해야만 하고 할 수 있는 일들이 있습니다. 그러니까 그런 것들이 사실은 조화가 이루어져야 되고요. 저희 이제 과학책방 갈다에서도 여기 지금 국립과천과학관인데요. 국립과천과학과 함께 작업을 해서 한 달에 한 번씩 강연도 하고 천체망원경을 가지고 별도 보고 하는 행사를 저희가 이제 과천과학관과 더불어서 하고 있습니다. 그러니까 그럴 때는 과천과학관이 가지고 있는 인프라, 또 과천과학관이 가지고 있는 행정력 이런 것들에 민간에서 가지고 있는 좀 자유로움, 다양함 이런 것들이 결합이 되어서 활동을 하고 있거든요. 그런 의미에서 저는 공공 영역에서 해야 될 일들과 민간 영역에서 해야 할 일들이 이렇게 선을 가르듯이 나눠지지는 않지만 그런 것들이 서로 독립적으로 어느 수준까지 발전을 해 나가야만
이 서로 협력하는 것도 생길 수가 있잖아요. 그런 의미에서 저희는 민간 영역에서 활동을 하고, 그래서 아마 이런 소개를 할 수 있는 기회를 주신 것 같습니다. 지금 저 건물에 한 가지 더 말씀을 드리면요, 제가 고등학교 1학년 때부터 그 다음에 제가 유학을 갈 때까지 9년 동안 저 집에 살았었습니다. 네, 살았던 그런 추억도 있고 하는 그런 지역이어서 애착이 가고 있습니다. 지금 보시는 게 그 과학책방 갈다가 2018년 5월 달에 문을 열 때, 그때 이제 저희가 파티를 했지 않겠습니까? 그때 모습인데요. 여기 이렇게 쭉 보시면 여기는 지금 외국에서 오신 분들이 많이 있으신데, 저 때는 벌써 한 7년 이렇게 전 아닙니까? 그래서 저 당시에 막 과학 커뮤니케이터로 이렇게 입문하고 있던 분들이 있는데, 지금은 엄청나게 유명해지신 분들이 많이 있어요. 여기는 이제 그 외국 분들이 많으시니까 탁 보고 그 얼굴을 찾기 힘들겠지만, 혹시 관심 있으신 분들 중에 궤도라고 하는 분 아시는 분 계세요? 과학 커뮤니케이터 궤도, 되게 한국에서 지금 막 뜨고 있는 분인데, 그분의 무명 시절의 얼굴도 담겨 있고요. 여기 오늘 사회를 보시는 김범중 교수님도 저기에 있고 그렇습니다. 그래서 굉장히 기념비적인 사진이고요. 저렇게 모였는데, 제가 과학책방 갈다의 이제 대표를 맡고 있어요. 그런데 이 과학책방 갈다는 제 개인의 어떤 사업이 아니고요. 저희가 120명 정도의 사람들이 모여서 같이 활동을 하는 집단입니다. 그러니까 120명, 한국에서 과학 커뮤니케이션을 하는 한 6, 7년, 7년 전에라 그러면 한국에서 과학 커뮤니케이터라고 불리는 거의 그 대부분의 주류의 사람들이 다 모였다고 말씀을 드릴 수 있어요. 그래서 이 120명이 모인 집단이고요. 여기에는 그냥 현장에 계신 과학자들과 과학 커뮤니케이터들이 대다수입니다. 여기 국립과천과학관에 재직하고 계신 분들도 여기에 몇 분이 계시고요. 그런데 거기에만 그치지는 않고요. 소설가도 계시고요. 미디어 아티스트도 있고, 심지어는 지금 현역 국회의원도 한 분 계십니다. 과학자 출신. 그리고 제가 당은 밝히지 않겠지만 한국에 있는 어느 정치 정당의 대표님도 저희 참여를 하고 계신데, 물론 그때는 이미지 컨설턴트로 활동하시는 분이셨습니다. 제가 왜 이 말씀을 드리냐면요, 과학 커뮤니케이션이라고 할 때 우리가 중요하게 담보해야 되는 것 중에 하나가 다양성이라고 생각을 합니다. 과학자들만의 전유물로 그들이 가지고 있는 지식을 일반인들에게 전달해 주는 것만이 과학 커뮤니케이션이 아니라고 생각하고요. 이거 말 그대로 커뮤니케이션이지 않습니까? 그러다 보니까 그런 작업을 수행하는 사람들도 굉장히 다양한 커리어를 갖고 있는 사람들이 그런 일을 하는 게 중요하다고 생각을 합니다. 그래서 저희는 그 과학책방 갈다는 120명 정도의 사람들인데, 주류가 과학자들과 과학 커뮤니케이터들이긴 하지만 아까 말씀드린 대로 예술 쪽이라든가 다른 여러 사회 분야에서 활동하시는 분들이 다양하게 참여를 하고요. 그분들은 자신들이 겪고 알고 있는 과학 이야기를, 또는 과학의 문화적인 이야기를 사람들에게 들려주는 역할들을 하고 있습니다. 네, 거기에 이제 제가 대표를 맡고 있습니다. 책 내부 1층 내부가 이렇게 되어 있는데요. 그 교양과학 책들을 이제 팝니다. 제가 서점이죠. 책방입니다. 그런데 교과서, 과학 교과서는 저희가 취급을 하지 않고요. 진짜 말 그대로 교양과학 책들을 팝니다. 파는데 여기서 중요한 점은 우리나라에서, 대한민국, 이제 한국에서죠. 그 교양과학 책이라고 할 수 있는 책들이 성인책 기준으로 한 달에 한 50권 정도가 실제로 볼만한 책들이 나옵니다. 그 책을 가지고 저희가 신간선정위원회라고 해서 과학자와 과학 커뮤니케이터들이 모여서 그 책들을 검토를 하고 한 15개 정도의 책을 고릅니다, 매달. 그래서 그 책들을 여기다 진열을 하게 되고요. 그 다음에 그 고른 책들을 홈페이지에다가 게재를 해서 사람들이 알아볼 수 있게 합니다. 처음에는요, 저희가 신간선정 한 달에 한 번씩 책을 골라서 했는데, 좋은 책을 고르겠다고 하는 자세를 가지고 책을 골랐습니다. 그런데 어느 순간부터 좋은 책을 고르기보다는 내용에 문제가 있거나
또는 가독성이 떨어지거나 이런 책들을 저희가 배제하는 역할들을 하고 있더라고요. 그래서 어떤 의미에서는 어떤 것들을 콕 집어서 선택하는 것도 중요하지만 굉장히 많은 책들이 쏟아져 나오는 가운데서 그런 것들에 대해서 일일이 다 판단하기 힘든 사람들을 위해서, 일반인들은 그럴 거 아닙니까? 그런 사람들을 위해서 우리가 생각하기에 문제가 있는 책들을 걸러내는 작업을 하는 것들, 이게 어쩌면 더 중요한 작업이라고 생각하고요. 그렇습니다. 특히나 요즘 시대에는 한국도 마찬가지고 다른 나라도 가짜 뉴스라든가 가짜 정보들이 판치는 세상이잖아요. 이런 것들은 전문가 집단에서 해줘야 될 것 같고 저희가 그런 역할을 하고 있습니다. 저희는 이제 그 과학 책방 갈다이긴 한데 홈페이지에 보시면 지금 보시는 것이 이제 저희가 선정한 2024년 4월 달에 저희 책을 저렇게 하고요. 책에 대해서 별점을 먹입니다. 그 보통은 10점 만점에 9점 이렇게 하는데 저희는 이 책이 가독성, 재미, 배움 이런 식의 것으로 분류를 해서 별점을 먹입니다. 예를 들어서 어떤 책은 굉장히 정보가 많이 담겨 있어 좋은 책이지만 가독성이 떨어진 책이 있어요. 그러면 그런 것들을 별점으로 구분해서 얘기를 해서 사람들로 하여금 선택할 수 있는 기회를 주는 역할을 하고 있습니다. 그래서 성인 책들과 어린 책들을 큐레이션해서 하고 있고요. 또 한 가지는 지금 보시는 것은 과학책이 있으면 항상 어떤 게 있으면 그것에 대한 비평, 크리틱이 되게 중요하잖아요. 그래서 서평집입니다. 과학책들에 대한 서평과 평론을 담고 있는 개간 잡지를 발행을 했어요. 그래서 저희가 굉장히 야심차게 3권까지 발행을 했는데 안타깝게도 멈추고 휴관을 했습니다. 이유는 책은 너무 좋은데 안 팔렸어요. 이런 것들이 항상 문제가 되지 않습니까? 어떤 가치가 있는 건 작업을 하는 것하고. 그래서 저희가 아까도 제가 민간의 영역에서 해야 될 일과 공공 영역에서 해야 될 일에 대한 말씀을 좀 드렸었는데 사실은 민간 영역에서 한다는 것은 자체적인 수입이 있거나 기부를 받거나 그런 것들로 지속 가능한 형태가 되어야지 되지 않습니까? 정부의 어떤 그 도움을 받지 않고서라도. 그런데 지금 말씀드린 이런 과학 서평 매거진 같은 경우는 민간에서 컨텐츠를 잘 만들 수 있는 영역이죠. 그런데 이것이 상업적으로 이 시장에 나와서 경쟁력이 그다지 좋지를 않은 것 같아요. 특히 종이책이라고 하는 것이 지금 굉장히 이렇게 사양 산업 중에 하나지 않습니까? 그래서 이런 영역들은 사실은 공공 영역에서 해야 될 것이 아닌가. 그래서 역설적으로 저희가 민간 영역에서 활동을 하다 보니까 어떤 것들은 공공으로 넘어가야 될 것이라고 하는 구분이 생기기 시작하고 또 지금 공공에서 하고 있는 것들인데 사실은 민간의 영역에 넘어와서 해야 될 것들, 이런 구분이 생기는 것도 저희 같은 민간 영역에서 과학문화 활동을 하는 집단들의 어떤 결과 중에 하나라고 생각을 합니다. 저희가 책에 대한 것만 하는 것은 아니고요. 책과 관련된 걸 조금 더 말씀을 드리면 신간을 선정해서 이렇게 좋은 책들, 그 다음에 나쁜 책들 걸러내는 작업들을 하면서 북토크를 합니다. 그 책을 새로 나는 저자들이 있잖아요. 그러니까 그런 분들을 모셔서 북토크를 하는데 다른 나라도 상황이 비슷할 거라고 생각이 됩니다만 그 한국에서의 상황은 예를 들어 소설이나 이런 문학책들이 나오는 것이 있잖아요. 거기에 비해서 과학책은 그냥 한 10분의 1 정도 규모라고 그렇게 출판계 사람들이 이야기를 합니다. 규모 면에서. 그래서 굉장히 유명한 작가들이 아니면 과학 저술가들이 아니면 큰 서점들이나 이런 곳에서 북토크를 열기가 쉽지가 않아요. 그래서 우리는 과학책을 내는 저자들의 북토크를 적극적으로 열려고 노력을 하고 있습니다. 잘 알려진 작가들도 그렇지만요, 처음 책을 내는 이제 신인 과학 저술가들의 책들을 가지고 북토크를 하려고 노력을 합니다. 그런 작업들을 하고 있고요. 또 한 가지 책과 관련돼서는 아마 여러분들 제일 유명하고 이 세상에서 제일 많이 팔리고 하지만 제일 안 읽는 책, 과학책, 어떤 책이 떠오르시나요? 스티븐 호킹의 시간의 역사, 칼 세이건의 코스모스, 이런 책들은 굉장히 유명하고 밀도 있고 좋은 책이지만
분량 면에서도 그렇고 내용 면에서도 그렇고 만만치가 않습니다. 그래서 이런 책들을 혼자 읽어나가기가 되게 벅차요. 그래서 저는 이제 천문학을 전공을 했는데요. 저 같은 사람이 가이드를 하면서 그 두꺼운 책들을 충실하게 읽어나가는 작업들을 하고 있습니다. 저는 이제 칼 세이건의 코스모스부터 시작을 해서 한 6주에 걸쳐서 제가 천문학자니까 그런 가이드를 하면서 일반인들이 같이 책을 읽을 수 있도록, 그래서 찰스 다윈의 종의 기원이라든가 스티븐 호킹의 시간의 역사라든가 한 번쯤은 들어봤고 읽어야만 될 것 같고 많은 사람들에게 팔린 책들을 실제로 읽고 하는 작업들을 하는 것들도 저희가 하고 있습니다. 저희가 이제 이 책이 이런 작업을 하면서 과학의 영역에만 머물러서 작업을 하지는 않고 있고요. 저희가 관심을 갖는 건 과학 커뮤니케이션이지 않습니까? 그래서 과학 커뮤니케이션을 통해서 과학이 문화가 되는 이런 것들을 지향을 하고 있어요. 그러다 보니까 이 과학이라는 것을 바탕으로 두고 활동을 하고 있지만 이 과학과 더불어서 굉장히 많은 다른 분야들과 협업을 합니다. 그리고 그것들 연결시키려고 노력하고요. 그렇게 해서 궁극적으로는 과학이 문화가 되어서, 문화가 되어야 사람들이 마음 편하게 즐겁게 향유할 수가 있거든요. 과학이라는 것이 가지고 있는 여전히 학습적인 그런 어떤 것들보다 조금 완화된 문화적인 요소를 강조하려고 노력을 하고 있습니다. 그래서 하는 것 중에 하나가 저희가 영화, 그러면 영화에서 과학적인 요소를 막 따진다기보다는요, 그것이 가지고 있는 과학, 문화적인 배경에 대한 이야기, 영화를 같이 보고 그 영화에 대해서 전문가들, 과학자와 영화 전문가들이 와서 같이 이야기를 하고 이런 작업들을 꾸준히 하고 있습니다. 또 저는 이제 제가 그 문학을 또 좋아하는데요. 그래서 그 문학 작품을 약간 과학의 창으로 읽어 나갈 수가 있습니다. 예를 들면 문학 작품을 분석하는데 뭐 제인 오스틴의 오만과 편견 이런 작품들을 보면 그 주제 자체가 성선택 아닙니까? 어떻게 하면 상대방 메이팅을 잘할까? 그런 것들을 진화 심리학을 바탕으로 하는 다윈주의 문학 비평이라는 게 있어요. 뭐 이런 것들을 창을 통해서 과학적으로 문학을 접근한다든가 이런 식의 작업들을 저희가 또 하고 있습니다. 그래서 이런 다양한 다른 예술 분야들과 과학을 연결시키는 작업들을 저희가 하고 있습니다. 그리고 이 그림에서 지금 저 맨쪽 끝에 보이는 과학과 사이언스와 아트의 워크숍을 저희가 정기적으로 하고 있고요. 그래서 예술가들이 저희에게 많이 와서 같이 작업을 많이 하고 있습니다. 그리고 저희가 굉장히 그 중점적으로 하고 있는 작업 중에 하나가 그 과학 커뮤니케이션 스쿨이라고 하는데요. 여기 이제 또 과학 커뮤니케이터들이 많으실 텐데 그 지난 몇 년 동안 과학 책방 갈다가 그 대한민국 정부의 그 펀드를 받아서 새로운 과학 커뮤니케이터들을 양성하는 그런 프로그램을 몇 년 동안 운영을 했었습니다. 그래서 그 작업을 통해서 꽤 많은 과학 커뮤니케이터들이 이 과학 문화 활동을 하는 곳에 때로는 파트타임 잡으로, 때로는 풀타임 잡으로 진출을 하고, 그렇게 진출한 젊은 분들이 지금 유튜브를 비롯해서 강연시장이나 또는 저술시장 쪽에 굉장히 약진을 하고 있습니다. 그래서 굉장히 멋진 프로그램이 몇 년 동안 진행이 되었는데요. 올해 들어서 이 프로그램이 전액 삭감이 되어버렸습니다. 알 수 없는 이유로. 제가 할 말은 굉장히 많지만 여기서는 좀 참겠습니다. 그래서 가만히 있을 수는 없잖아요. 그래서 사실은 그런 것들은 공공의 영역이라고 생각을 합니다. 그래서 많은 사람들을 배출을 했고요. 그 정부의 그런 어떤 그 해안 때문에 과학 커뮤니케이터들이 많이 양상이 되었고, 그들이 진출을 하면서 활동의 영역을 넓혀간 것은 사실이고요. 공공의 영역이 해야 될 것인데, 오늘 안타깝게도 그것이 지금 다 버짓이 없어져서 안타까운데, 이 시점에서 민간이 해야 될 역할이 무엇인가에 대한 고민이 있었습니다. 그런 식의 대규모의 첫 커뮤니케이터로 발자국을 내딛는 그런 사람들을 위한 양성 과정은 비용면이나 여러 가지 여건상 공공의 영역이라고 생각을 합니다. 그런데 그렇게 진출을 해서 이제는 정말 프로페셔널로서 일반 대중에게 콘텐츠로 상업적으로 정면으로 도전하고 나아가야 될 사람들에게는 여전히 부족한 면들이 많이 있는 것을 발견했어요. 그래서 저희가 지금 이런 시기에 저희 과학책방 갈다에서 자체적으로 사이언스 커뮤니케이션
스쿨이라는 걸 열었습니다. 그런데 여기에는 일종의 심화 과정이 되겠습니다. 지금 이미 활동하고 있는 분들이 실제로 강연을 더 잘하는 스킬을 갖추는 것, 실제로 글을 쓰는 것들을 출판사와 연결해서 책을 내는 것, 이런 식의 것들, 또는 실제로 독립적인 과학에서의 뭐라 그럴까요? 기획을 하는 것들, 이런 것들을 다 할 수 있게끔 하는데 저희가 주력을 하고 있고, 공공 영역에서의 지원과 상관없이 이 작업을 계속 할 일이라고 생각하고 있습니다. 지금 말씀드린 것들 중에 저희가 예술 분야와 지금 다양한 미디어와 함께 활동을 하고 있다고 그랬잖아요. 그래서 실제로 2023년 12월 달에 사이언스 미디어 페스티벌이라는 것을 열었습니다. 올해도 열게 될 텐데요. 과학을 바탕으로 해서 다양한 미디어들을 총괄해서 하는 작업을 합니다. 저희가 이렇게 하는 그 목적이 결국은 과학이라고 하는 것을 하고 있는데, 저희는 과학 커뮤니케이션을 하고 있거든요. 그리고 과학이 일반 사회와 연결되면 좋겠다는 과학 커넥션을 얘기하고 있습니다. 여기서 중요한 것은 문화라고 생각합니다. 많은 사람들이 향유하고 그것을 어떤 학습으로서가 아닌 문화로서 누릴 수 있어야만 사람들에게 더 다가갈 수 있고, 그것이 그런 사람들의 어떤 인식 속에 박힐 수가 있다고 생각하거든요. 그래서 과학제빵 갈다가 지향하는 것은 과학 문화를 많은 사람들이 누릴 수 있는 날이 오기를 위해서 이런 여러 작업들을 하고 있습니다. 그리고 더 나아가서는 과학이라는 것이 떨어져 나가서 과학 문화가 따로 있고 인문 문화가 따로 있겠습니까? 문화는 문화잖아요. 그래서 지금은 과학을 바탕으로 하고 있지만 어느 순간에는 과학이 떨어져 나가서 결국은 모든 사람들이 문화를 향유할 수 있게 되고, 그 문화는 과학을 바탕으로 했으면 좋겠다. 이런 것들이 과학제빵 갈다가 지향하고 있는 바입니다. 네, 경청해 주셔서 감사합니다. 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 이명현 선생님 강연은 모두 잘 들으셨나요? 이명현 선생님이 우리 한국에서 그 과학문화 단체이자 과학 서점인 갈다라는 이런 민간 과학을 진흥시키는 그런 노력을 상당히 오랫동안 진행해 오고 계신 분입니다. 그래서 앞에서 그 갈다가 처음 열었을 때 그때 그 기념사진 다들 보셨죠? 저도 보니까 거기 저도 왼쪽 아래에 앉아 있는 모습을 보고 정말 반가웠었습니다. 이번 세션이 모두 전체 시간이 1시간 반 정도인데요. 지금 약간 시간이 조금 지나서 죄송하지만 다음 연사분들은 조금 시간을 줄여주시기를 부탁드립니다. 예, 그럼 다음 연사. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 저는 오늘 이제 삶에 스며든 AI에 대해서 한번 이야기를 해보려고 합니다. 이론적인 이런 인공지능에 대한 이야기는 아니고요. 제가 인공지능을 가지고서 사람들하고 다양한 프로젝트를 해왔는데 그 이야기를 오늘 한번 해보려고 합니다. 네. 제 소개부터 잠시 해보도록 하겠습니다. 저는 업이라고 하고요. 히든 브레인 연구소라는 회사를 하고 있습니다. 히든 브레인이라는 사실 단어는 없습니다. 그런 단어는 없는데 사실 인공지능 쪽에서는 히든 레이어라는 개념이 있어요. 그래서 거기서 착안을 해서 히든 브레인이라는 이름을 만들게 되었습니다. 네. 그리고 저는 현재 KBS TV나 라디오, 그 다음에 유튜브 채널을 다수 운영을 하고 있는 이런 사람이 될 것 같습니다. 저는 약 20년 동안 IT 회사를 다녀왔습니다. 그러다 보니까 IT에 대해서 사람들한테 이해하기 쉽게 알려주는 역할을 굉장히 많이 해왔습니다. 아까 과학 커뮤니케이터를 얘기를 해주셨는데 그런 것과 같이 저도 이제 IT에 대해서 사람들한테 손쉽게 이해할 수 있도록 알려주는 역할을 많이 해왔습니다. 여기서 이제 한국 분들만 아실 것 같긴 한데요. 저는 원래 디자이너였어요. 그래서 아마 한국 사람들은 알만한 이런 곰플레이어의 아이콘 디자인이라든지 곰플레이어 디자인, 그다음에 싸이월드, 네이트온 이런 것들을 디자인을 오랫동안 해왔던 사람이 될 것 같습니다. 사실 이것 말고도 굉장히 다양한 이력이 있는데요. 사실 저는 책을 굉장히 많이 냈습니다. 현재까지 약 60권 정도를 냈고요. 제일 왼쪽 위에가 첫 번째 책이에요. 그래서 저는 IT 쪽에서 일을 해왔기 때문에 전부 다 사실 IT 책입니다. 그래서 웹표준, jQuery,
뭐 HTML, 뭐 CSS3 약간 뭐 어려울 수는 있겠지만은 대부분 IT 세적을 위주로 써왔던 사람이 될 것 같습니다. 이렇게 다작을 좋아하는 사람인데요. 사실 유튜브도 엄청나게 다작을 합니다. 그래서 아마 유튜브는 다들 아실 테니까 저는 현재 유튜브 채널을 약 150개 정도를 운영을 하고 있고요. 골드 버튼이 3개, 실버 버튼이 20개가 넘게 있습니다. 그만큼 다양한 컨텐츠를 하고 있고요. 이 중에서는 과학 채널도 하고 있고, 뭐 IT 채널도, 그림 채널도, 뭐 먹방도 하고 있고요. 뭐 온갖 것들, 제가 할 수 있는 모든 것들을 컨텐츠로 만들어서 유튜브 채널을 운영하고 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 제가 나오는 채널은 사실 많이 없어요. 근데 그 중에서 어비월드라고 하는 채널 같은 경우는 제가 나와서 IT에 대한 소식이나 혹은 과학자분들을 소개해주는 이런 컨텐츠들을 최근에 많이 올리고 있습니다. 근데 이렇게 제가 많이 영향력이 생기는 사람이 되다 보니까 과연 인공지능으로 이용해서 사람들한테 이런 인공지능이 어디까지 가능할까? 이런 실험을 굉장히 하고 싶었어요. 즉, 그냥 인공지능이 나왔대, 와 신기하다, 이게 아니라 진짜 우리 삶에 어떤 영향을 끼칠까? 이거를 혼자서 하는 게 아니라 대형 프로젝트를 하는 거죠. 네, 그래서 제가 혼자서 먼저 했던 것들이 있습니다. 2022년도 11월 11일인데요. 이때는 챗GPT가 나오기 이전입니다. 챗GPT 나오기 이전에 이미 생성형 인공지능을 이용해서 책을 한 권 냈어요. 책 표지, 책 제목, 책 내용 전부 다 인공지능입니다. 그렇다 보니까 저는 쓸 때 디렉터 송태민, 네, 제 이름을 썼고요. 글쓴 봇, 한마디로 글쓴이가 아니죠. 예, 그래서 리틴이라는 AI를 가지고서 만들었기 때문에 이런 서비스를 가지고서 실제로 종이책으로 출간을 하게 됩니다. 이렇게 종이책으로 출간하고 나서 며칠이 지나고 나니까 챗GPT가 세상에 나오더라고요. 저도 이 챗GPT를 보고서 와, 진짜 이제 사람이 이때까지 저도 직접 글을 써왔지만은 챗GPT로 인해서 글 쓰는 게 좀 덜 할 수도 있겠다, 혹은 자동으로 쓰는 게 가능하겠다라고 생각이 들어서 그래, 이걸로 사람들하고 대형 프로젝트를 하자. 그러면은 단순하게 글을 쓰는 게 아니라 진짜로 책이 나온다면 어떨까라고 생각이 들었어요. 그래서 진짜로 책을 내기 위해서 제가 직접 출판사를 차리게 됩니다. 출판사를 차리는데 이런 걸 했죠. 어비의 챗GPT로 종이서적 출간하기. 네, 전자책이 아니라 실제 종이책이에요. 그래서 이거를 하려면은 기본적으로 책에 어떻게 써야 되는 기획을, 다시 할게요. 책을 어떻게 기획하고, 책을 어떻게 쓰고, 책을 편집을 하고, 그 다음에 인쇄를 하고, 유통을 하고, 전 과정을 다 알아야지만 사실 출판사를 할 수 있잖아요. 제가 앞서서 설명한 것처럼 저는 이미 책을 60권을 넘게 쓴 사람이에요. 그렇다 보니까 책의 전 과정에 대해서 이미 알고 있는 사람이 됐습니다. 그래서 일반 사람들한테는 단순하게 책 GPT로 글을 쓰기만 알려주면은 나머지 과정은 제가 하면 되는 거죠. 그래서 출판사를 차리게 되는데 출판사의 이름을 뭘로 할까라고 고민을 했어요. 챗GPT를 만든 회사의 이름은 오픈 AI죠. 그래서 저는 약간 재밌게 하려고 한국어 버전을 만듭니다. 예, 오픈은 한국어로 이제 열다고, AI는 인공지능이잖아요. 그래서 열린 인공지능이라고 해서 재미로 한번 만들었습니다. 물론 재미로 만들었지만 실제 정식 출판사가 맞고요. 이를 통해서 책이 우르르 나오게 되죠. 예를 들어서 뭐 제가 냈던 이런 뭐 퇴사하고 열정 찾기, 이런 책도 있는 거고요. 이 외에도 다양한 책들이 나옵니다. 뭐 실제로 이 책에 참여했던 사람들은 대다수 전문직의 직업을 갖고 있는 사람들이었어요. 이분도 이제 의사 선생님입니다. 의사 선생님도 있고요. 뭐 다양한 회사, 뭐 약사 선생님도 있고 등등등등. 네, 뭐 아나운서도 있고 뭐 방송 작가님도 있고 이런 분들이 다수 참여를 해가지고서 실제 책이 나오게 되죠. 그러니까 제가 느꼈던 건 이거였어요. 이런 생성형 인공지능으로 사람들이 와 신기하다, 이게 아니라 진짜 우리 삶에서 바로 느꼈으면 좋겠다. 아까 종이책이라는 거는 뭐예요? 실제로 우리가 인터넷 서점에서 살 수도 있고요. 혹은 교보문고나 이런 데 가서도 책을 볼 수가 있잖아요. 근데 이렇게 눈앞에서 보는 책들이 이제는 전부 다 인공지능으로 만든 거야? 라는 게 눈앞에서 볼 수 있다는 거죠. 근데 이게 한두 권 가지고서 사람들이 우아하진 않겠죠. 그래서 저는 1년 동안 약 280권을 출간을 시켜줍니다. 전액 투자는 제가 다 했고요.
그래서 사람들한테 280권의 책이 나오다 보니까 어떤 그 변화가 생겼냐라고 하면은 280권 중에서 전체 한 절반 정도, 130권 정도가 실제 베스트셀러에 올라갔어요. 올라가고 신간 도서에 올라가면서 이제 변화가 시작되는 거죠. 제 주변에 있던 이제 출판사 대표나 직원들이 저한테 연락이 오더라고요. 야, 너 지금 대체 뭐 하는 짓이야? 지금 왜 서점에서 순위가 다 니네 출판사야? 예, 이런 얘기가 나오는 거죠. 그래서 다행히도 제가 같이 냈던 사람들은 대다수 아까 말한 것처럼 전문직에 있는 사람이다 보니까 책의 내용이 가짜는 아니었어요. 물론 아무것도 모르는 사람한테 야, 너 건강 정보에 대해서 한번 책을 써봐. 물론 인공지능을 통하면 쓸 수 있죠. 근데 그 내용이 가짜일 가능성이 굉장히 높아요. 하지만 제가 다행히도 같이 했던 사람들은 다 전문직이었다 보니까 그 내용에 대해서는 뭐 크게 틀린 점이 없어서 다행히도 이제 논란까지 되진 않았다라는 부분까지 얘기를 할 수 있을 것 같습니다. 이렇게 해서 나왔던 책들이 이만큼이고요. 근데 이 책의 표지는 누가 디자인했냐? 제가 했죠. 저는 원래 디자이너 출신이잖아요. 그래서 디자인을 하는데 그래도 저도 사람인데 한 달 만에 150건, 200건을 디자인하는 게 가능하겠어요? 불가능하겠죠. 그래서 저 역시도 표지에 들어가 있는 모든 소스들은 뭐 이 미드전이라든지 다양한 인공지능 서비스를 이용해서 하게 됐고요. 그 다음에 디자인이라고 하는 거는 보통 뭐 표지에서 뭐 예를 들어서 뭐 책 제목, 그 다음에 뭐 띠지, 그 다음에 출판사 이름 등등등 이런 것들은 디자인을 사람이 할 수밖에 없어요. 뭐 언젠가는 AI가 가능하겠지만은 현재는 불가능하기 때문에 제가 직접 해서 가능한 부분이 있었습니다. 이 다음부터는 더 재밌게 저는 하려고 하는 거예요. 구글에서 바드가 작년 5월 달에 나왔어요. 5월 달에 출시하자마자 제가 또 프로젝트를 합니다. 이 구글 바드로 책을 쓰자. 그래서 사람들을 또 모읍니다. 또 모아서 챗 GPT 대 바드 동일한 질문을 했을 때 과연 답변이 어떻게 다를까를 책으로 만드는 거죠. 이렇게 해서 책이 또 여러 권이 나오게 됩니다. 그 다음에는 제가 또 했던, 저는 사실 무명 가수입니다. 그래서 유명하지 않지만은 음반을 한 40장 정도 냈고요. 노래를 160곡 정도를 작사 작곡을 해서 이미 릴리즈를 했고 나름 뭐 KBS나 이런 방송에 나가서 노래도 불렀던 사람이긴 해요. 하지만 유명한 노래가 없죠. 근데 여기서 알 수 있는 거는 제가 노래를 많이 냈다고 했잖아요. 자, 작사하는 법 알고 작곡하는 법 알고 그다음에 노래를 어떻게 유통시키고 이런 순위권에 올라가고 등등을 또 알겠죠. 그 원리를 알다 보니까 사람들하고 인공지능으로 음반을 내자라는 프로젝트를 또 하게 된 거예요. 그렇게 해서 사람들하고 이렇게 실제 음반이 나오게 됩니다. 총 참여 인원은 46명이었고 앨범은 46장이 나오게 되는 거죠. 노래는 약 두세 곡씩 다 들어갔기 때문에 약 150곡이 나와서 진행이 됐던 이런 부분입니다. 이것도 역시 노래 작곡도 AI, 그다음에 앨범 자켓도 전부 다 AI로만 만들어졌습니다. 이게 만들어서 그냥 MP3로 그냥 만드는 게 끝 아니야? 아니죠. 아까 제가 말한 것처럼 실제 유통을 시키죠. 뭐 애플 뮤직, 구글 뮤직, 뭐 국내에서는 네이버, 벅스 등등 모든 유통사를 통해서 전부 다 노래가 유통이 됐습니다. 그렇게 되다 보니까 또 이쪽에서도 변화가 시작될 수밖에 없겠죠. 이렇게 해서 제가 계속 새로운 것들을 합니다. 챗 GPT로 또 해볼까? 라고 하니까 책이 또 만들어졌어요. 또 만들어지고 이번에는 책을 낸 사람들은 아까 뭐 북토크를 하는 것처럼 뭔가 출판 기념회를 하겠죠. 그래, 100명을 모아서 100명이랑 아예 토크 콘서트를 하자라고 해서 500명짜리 강당을 구해서 앞에는 500명이 있고 저자만 100명이 나와가지고 한 명씩 나와서 얘기하는 이런 좀 약간 이상한 행사도 같이 하게 됐습니다. 굉장히 또 나름 즐거웠어요. 그래서 이렇게 해서 인공지능으로 해서 책을 한 번도 안 냈던 사람들도 자기의 삶이 변화하는구나라고 아마 스스로 느꼈을 겁니다. 네, 이렇게 했었고요. 아까 말한 것처럼 처음에는 154권이 나왔었는데 그 중에서 70권이 베스트셀러에 나오면서 큰 변화를 줬다라고도 얘기를 할 수 있습니다. 그 다음부터 계속합니다. 국내에서는 네이버 클로벌 X라는 또 AI가 나와요. 나와서 제가 또 번개를 하죠. 네, 사람들한테 야 모여, 제가 운영하는 단톡방들이 있는데 자 여기에 제가 지금 클로벌 X가 좀 전에 공개가 됐는데 바로 이걸 책 쓰자. 왜냐하면 이걸 가지고서 성능 테스트를 하는 거죠. 저는 성능 테스트를 하면서 얘가 어디까지 글을 뽑아낼 수 있는지를 보는 거예요. 해서 바로 또 책이 나옵니다.
책이 며칠 만에 나왔냐? 써있죠. 제작에 4시간 걸려 출시. 클로버 X가 나온 지 출시 5일 만에 이걸로 이용한 책이 실제로 출간이 돼요. 그렇게 되면서 이게 네이버에까지 이제 퍼지게 되고, 네이버에서 이 클로버 X를 만든 이 수장이 제 책을 또 샤라웃을 또 해주면서 이슈가 더 크게 되는 이런 부분까지 있었습니다. 사실 여기 나온 것처럼 뭐 명언집이라고 써 있잖아요. 명언집을 이유는 이 당시에 클로버 X의 AI 성능이 굉장히 안 좋았어요. 너무 안 좋다 보니까 짧은 글 말고는 쓸 수가 없었어. 그렇기 때문에 저는 이걸로 최대한의 뭔가 결과물을 만들어내려면은 명언 짧은 것밖에 없다라고 생각해서 기획했던 이런 부분이 될 것 같습니다. 네, 이렇게 해가지고서 책이 더 다양한 거 할 수 없을까? 이제는 컬러링북을 만들어요. 네, 세분화로 들어가는 거죠. 그래서 컬러링북도 전부 다 AI로 해서 그림을 그려서 실제로 색칠을 할 수 있게끔 책이 이제 출간이 됩니다. 자, 그 다음부터는 더 끝판왕을 가보자. AI로 할 수 있는 끝판왕은 뭘까? 영상이더라고요. 그래서 제가 영상을 만들어서 유튜버다 보니까 유튜브에다 영상을 올리고 이 조회수가 수십만 뷰가 나오면서 이게 진짜 영화를 만들 수 있겠네 라고 해서 CGV라는 영화관 회사를 제가 찾아가게 됩니다. 그래서 그 회사에서 3개월 동안 제가 계속 쫄라요. 이제는 영화 산업이 바뀔 거다. 그래서 인공지능을 도입해서 이걸로 영화제를 한번 만들자. 근데 이제 그들은 기존의 영화 산업이 있기 때문에 AI를 도입하는 건 조금 무리가 있다라고 했지만은 제가 3개월 동안 끊임없이 부탁을 하다 보니까 결국은 CGV랑 같이 영화제를 열게 됐어요. 열게 돼서 어비의 인공지능 영화 컨퍼런스 앤 영화제라는 이름으로 해서 실제로 지난 6월 달에 열리게 됩니다. 이거는 두 가지 행사인데요. 첫 번째는 영화 쪽에 전혀 모르던 사람들한테 제가 인공지능을 교육을 시켜서 실제 영화를 단편 영화 5분짜리를 만들게 하고 이거를 CGV 영화관에서 개봉을 시키는 거죠. 그 다음에 이미 유명한 감독님들도 제가 섭외를 했어요. 예를 들어서 디즈니 플러스에서 하는 뭐 카지노, 그 다음에 영화 범죄도시를 만든 강윤서 감독님이나 뭐 구해줘나 마라톤을 만들었던 이런 감독님들을 전부 다 섭외를 해서 인공지능에 대해서 같이 토론을 하는 이런 행사를 만들기도 했습니다. 네, 이게 그때 사진인데요. 이때는 저 혼자서 이제 어비의 인공지능 영화 컨퍼런스라는 이름을 만들었지만 작은 시도였지만 이게 커집니다. 그래서 내년 2월 달에는 서울 인공지능 영화제라는 이름으로 해서 굉장히 거대한 영화제로 크게 열릴 예정에 있고요. 다행히도 이제 서울시에서 투자를 해주기로 했기 때문에 앞으로도 더 기대를 해주시면은 변화가 있을 거다라고 보면 될 것 같습니다. 자, 이렇게 해가지고서 인공지능이 AI를 가지고서 할 수 있는 것들이 굉장히 많다라고 했잖아요. 더 뭐가 있을까? 그래서 저는 계속 영화를 만들어요. Just 1minute, 1minute 해가지고서 1분 만에 영화 만들기, 뭐 30분 만에 영화 만들기, 10분 만에 만들기 이런 식으로 해서 AI로 뭔가 영상을 만들어서 제 유튜브 채널에 끊임없이 올리곤 했습니다. 뭐 이런 영상 같은 경우도 뭐 700만 뷰 나오고 뭐 1000만 뷰 나오고 굉장히 많았어요. 그다음에 커버곡이라고 하죠. 다른 사람의 목소리를 학습시켜서 이걸로 다른 노래를 부르게 하는 거 AI 커버라고 하는데요. 제가 사실 이제 많은 사람들이 알았던 뉴진스의 노래를 브루노 마스가 이제 노래를 부르게 하는 것들을 만들어서 뭐 1000만 뷰가 나오고 막 이렇게 했었어요. 근데 이게 저는 그 당시에는 그냥 AI니까 학습해서 해도 되는 거 아닌가라고 생각을 했다가 뒤늦게 깨달았죠. 저작권상의 문제가 있을 수가 있구나. 네, 그러던 사이에 워너뮤직이었나요? 어디였지? 네, 하여튼 네, 워너뮤직으로부터 해서 삭제 요청이 와서 노래가 영상이 삭제된 이런 부분도 있었고 이 뒤로는 저는 하지 않았는데 사실 누군가의 목소리를 함부로 학습하는 거에 대해서는 뭐 때로는 범죄가 될 수도 있겠죠. 사실 이 프로젝트를 했던 거는 저는 JTBC라는 방송국이 있는데 저 방송국이랑 같이 해서 AI의 어두운 면에 대해서 다큐멘터리를 찍고 있었어요. 그래서 이런 것들을 어떻게 만들고 그 다음에 실제 민경훈이라는 가수의 목소리를 학습시켜서 이분한테 직접 들려줬죠. 당신이 부른 노래가 아닌데 부른 것처럼 이제 들려주니까 와 신기하다. 근데 기분은 안 좋아하더라고요. 네, 당연히 좋아하진 않겠죠. 그래서 이제 이런 부분들도 있었다라고 있었는데 댓글 중에서 이게 가장 인상 깊었어요. 내 생각에는 10년 안에 멜론에서 노래 정하고 가수 정해서 취향대로 들을 것 같다. 와 이거를 만약에 영화 버전으로 하면은
내 생각에는 10년 안에 넷플릭스에서 배우를 정하고 영화를 정해서 내 취향대로 볼 것 같다. 이게 사실 지금 현재도 되죠. 현재도 되는데 추후에는 과연 이게 어떻게 논란거리가 되지 않고 사람들한테 서비스가 될지 이런 것도 지켜보면 좋을 것 같습니다. 사실 이렇게 방금 설명드린 것처럼 인공지능이 우리 삶의 많은 영역에 이제 들어온 것 같아요. 절대 뺄 수 없고 얘를 가지고서 얘를 안 쓰는 게 더 최고야 라는 거는 오히려 바보 같은 행동이 아닐까라고 생각이 들기도 합니다. 저는 지금 보여드린 것처럼 제가 먼저 뭔가 학습을 하면은 제가 하는 것들이 저에서 끝나는 게 아니라 내가 할 수 있는 것들도 남들이 할 수 있도록 만드는 게 저의 최고의 목표이다라고 생각을 하고 있습니다. 네, 지금까지 업이었습니다. 감사합니다. 예, 어비님의 아주 눈부신 활동이 담긴 그런 강연 잘 들었습니다. 듣다 보니까 정말 요즘 인공지능 기술이 얼마나 빠르게 발전하고 있는지 그런 것도 알 수 있었는데요. 굉장히 놀라운 세상에서 우리가 살고 있구나라는 생각도 하면서 지금 이런 인공지능이 과연 우리 모두가 추구하고 있는 과학 문화를 사람들에게 널리 알리는 그런 방향에서 굉장히 큰 그런 기능과 역할을 할 수 있지 않을까 그런 생각도 해보게 됐습니다. 그 화면 전환이 조금 시간이 걸리는 이유로 제가 시간을 끌고 있는데요. 이제 시작할 수 있나요? 예. 그럼 다음 이제 세 번째 연사분 모시겠습니다. 권호철 작가님이십니다. It's me. Same clothes. Only one clothes. Hello world. I'm Kwon Ho-cheol, astrophotographer. My main target is the aurora. It's the solar maximum these days. So aurora often appears very strong. That's why I am very busy. However, most people cannot go to the polar regions to see the aurora. That's why we need a science museum. The story I'm going to talk about today is about how the aurora from polar region was brought to the science museum. I took pictures of the aurora and published a book. Held several photo exhibitions, and I appeared in 3 TV documentaries about the aurora. And my aurora photos were also posted on the astronomy picture of the day, which most stargazers know about. My photo was also posted on the first page of the National Geographic magazine website. It was probably the best aurora photo because it's National Geographic. But there were 2 problems. First, this photo doesn't convey the true feelings of aurora. Aurora is moving, but this photo is not. Second problem is the money. National Geographic paid me a lot of money, but it was a deficit because the plane ticket and plane ticket to the polar region and the local rental cars and accommodations. I spent a lot of money. Yeah. It's a really big problem. A science museum can only operate if it has money. Astrophotographers also have to make money to make a living. This is my mission as an astrophotographer. I wanted to show others the real wonders of aurora.
It is impossible to, it is time-lapse. It is impossible to show the leaping movement of aurora in just a single photo. So I tried time-lapse, which involves continuously taking photos and make a video. This is not just aurora. One more. It's an aurora storm. During an aurora storm, a characteristic pink color pours from the sky. When the most powerful aurora appears, the brightest part glows pink. It is the greatest wonder that human can experience in nature. When I filmed this, most people watching from the side shed tears. But none of you here shed tears. This is a failure. The impression was not conveyed. So I cannot sell this with high price. So next time, I tried real-time video. This is also aurora storm. The brighter the aurora is, the faster it moves. You probably never imagined that the aurora would move this fast. Everyone is screaming or crying. I was also out of my mind. My camera works, moving. My voice will come out soon. It's me. 아, 잠깐 초점 안 맞췄잖아, 이거. What I'm saying is that I'm complaining that I did not focus. I must have been out of my mind. After filming for a while, I realized that I did not make focus. So the screen is blurry. Is that why you didn't cry? Yeah. I wondered why people do not cry. If the focus has been exactly right, would people have shed tears? With the cameras of the time, when shooting at ultra-high sensitivity, the noise was so severe that the images ended up blurry anyway. So I had to wait until a camera with low noise, even at ultra-high sensitivity, was developed. But is this really the only problem? The aurora covers the entire night sky, but I thought it was a problem to only show a small portion of it in such a square shape. So I make this. As soon as an ultra sensitive camera
capable of taking pictures of the aurora was finally developed. I made something like this using multiple cameras and take pictures of entire night sky at once. I went to the polar region with this camera. When strong aurora occurs, the snow covers the ground glow with fluorescent light as they receive the aurora's light. When the aurora storm comes, the whole world is covered with aurora light. I was photographed in this corner. Since I use multiple cameras, sometimes get pictures of myself on my camera. Things taken like that cannot be seen on a regular flat screen. You can see it at the planetarium in the Science Museum. If you turn on the air conditioner a little harder, it will be really pale. Since here isn't a planetarium, let's just get a quick taste. If you lie down and look at the night sky, the entire night sky will appear round, like this. The night sky is full of aurora, and the pink aurora falls down from the top of the head. I showed this at the planetarium here. There was finally someone in tears. And this is the world first real-time aurora VR video. World first. And I made a pull-down show with this video. It is being screened here, and it is being screened in many countries around the world. And I won the grand prize at the Pull-down Festival held in Germany. What even better than winning an award is that this pull-down show is finally starting to make a profit. I was able to solve two problems. It's my story to bring aurora to Science Museum. 외국인들이 많아서 영어로 했습니다. 그리고 또 중요한 문제가 있는데요. 국내는 다 팔아서 외국에다 팔아야 돼요. 그래서 영어로 했습니다. 이해해 주시기 바랍니다. 고맙습니다. 잠깐 앞으로 나오시죠. 모두 다. 이 잠시 뒤에 이 패널 디스커션이 진행될 텐데요. 이 뒤에 의자를 세팅하는 때까지 약간 시간이 있어서 일단 저희가 이렇게 4명이 모두 이 자리에 서 있습니다. 권호철 작가님 오로라 이 멋진 동영상 보니까 정말 놀라운데요. 이게 정말 그전에는 이런 시도들이 없었던 거죠? 한 번에 전 화면을 하늘 전체를 동영상으로 담는. 예, 제가 최초입니다. 이 여러 대의 카메라를 이용하시는데 카메라 하나하나가 담은 동영상들을 이후에 어떤 컴퓨터 같은 걸 이용을 해서 하나의 동영상을 합하는 그런 과정은 필요했던 것이죠? 네, 맞습니다. 이제 좌석이 다 준비된 것 같습니다. 네, 이제 세 분의 연사분들과 함께 이 토론을 조금 진행할 생각인데요. 제가 처음 잠깐 생각해 본 주제가 사실 이번 이 프로그램의 제목이 K 사이언스 컬처라고 되어 있고요. 앞에 처음에 K는 당연히 코리안이라는 것으로 이해할 수 있는데요.
이렇게 코리안 사이언스 컬처라고 적고 나니까 두 가지 서로 다른 의미로 이 문장을 이해할 수 있지 않을까라는 생각이 좀 들었어요. 즉, 이 코리안 사이언스라고 생각해서 Culture of Korean Science라고 해석할 수도 있고요. 혹은 그 Culture of Korean Science. 그래서 이게 코리안이라는 이 단어가 수식하는 단어가 사이언스일 수도 있고 그리고 컬처일 수도 있지 않을까? 그런 생각을 조금 해보게 됐습니다. 이 세 분들은 이 과학문화라는 이 단어 앞에 코리안이라는 이 국적을 붙이는 것이 타당한지 혹은 이렇게 코리안 사이언스 컬처라고 부르는 것이 어떤 의미가 있는지 그런 말씀 조금 해주시면 좋겠습니다. 네, 제가 먼저 말씀을 드리면 제가 그 생각하기에는 아까 제가 여기 톡할 때도 말씀을 드렸지만 과학 문화라는 말을 우리가 쓰고 있잖아요. 근데 그렇게 하는 것이 그 과학이라고 하는 것이 여전히 문화적인 요소를 변화시키고 그쪽으로 스며드는데 잠시 필요하니까 과학이라고 하는 게 들어있다고 생각해요. 그리고 궁극적으로는 우리가 과학이라고 하는 게 떨궈져 나가서 과학적으로 사고하고 과학적으로 누리는 것이 그냥 문화로 되어가는 과정에서 잠시 붙은 거라고 생각하거든요. 그런 의미에서 보면 뭐 K-사이언스, 뭐 K-사이언스 컬처, 요즘에는 K자를 붙이는 것이 옛날에는 되게 어색했거든요. 그리고 그걸 붙이면 되게 촌스러웠는데 요즘에는 K자를 붙이는 것이 우리뿐 아니라 다른 사람들에게도 되게 트렌디한 것으로 되어 가잖아요. 그 말은 뭐냐 하면 그 과학 문화라고 하는 것도 그것들의 성격이 매번 바뀌어 가는데 그 과정에서 지금 많은 사람들이 우리 한국이라고 하는 그런 것이 가지고 있는 역동성, 어떤 다양성 이런 것들이 스며들면 좋겠다고 하는데 동의하시는 것 같아요. 그래서 뭐 코리안 사이언스 컬처든 코리안 사이언스는 이렇게 가는데 저는 이것들이 어느 순간에는 코리아란 말을 전혀 인식하지 않고 없어져 버리고 그 요소들이 컬처에 들어가서 결국은 컬처가 될 거다. 사이언스 컬처가 될 거다. 이렇게 생각을 합니다. 네. 저도 역시 사실 이제 뭐 과학 문화나 막 이런 쪽이 뭐 제가 아까 발표했을 때 나만 가능한 게 아니라 우리 모두 가능했으면 좋겠다라는 것처럼 같이 내가 알고 있는 것들을 사람들한테 공유하고 그다음에 전파시키고 이런 것들을 약간 한국적인 문화라고 하면은 원래는 막 한국 전통 뭘까라고 고민했는데 사실 지금 최근에 말하는 뭐 K가 붙는 거는 약간 팬덤 문화가 들어가지 않을까라고 생각이 들어요. 그래서 한국이 좀 팬덤 문화가 좀 강하다 보니까 이런 과학에도 팬덤이 붙어서 저희 같은 뭐 과학 커뮤니케이터들이 사람들한테 대중한테 알릴 때도 좀 더 큰 도움이 되는 게 아무래도 해외에 비해서 약간 좀 차이가 있지 않을까라고 생각이 들기도 합니다. 사실 K가 붙었긴 한데 사실 제 생각에는 그냥 한국에서 일어나는 과학 활동에 대해서 이렇게 요즘 팝이나 저 드라마가 잘 나가다 보니까 거기에 K를 같이 붙여서 이렇게 묻어가는 그런 네이밍이 아닌가 생각이 되는데요. 뭐 아까 이렇게 발표했다시피 외국에서도 많이 오셨지만 한국에선 이런 과학 문화 활동들이 이루어지고 있고 이런 컨텐츠들이 만들어지고 있구나 정도로 생각해 주시면 될 것 같습니다. 사실 제가 오로라를 찍고 있는데요. 사실 저는 뭐 K가 붙는 게 맞는지 모르겠어요. 우리나라는 대한민국은 사실 전 세계에서 광해가 제일 심한 나라 중에 하나고 대기 조건이 워낙 안 좋기 때문에 촬영을 하려면은 항상 외국으로 나가야 되는 상황이에요. 사실 많은 동남아 국가들이나 이런 아시아 국가들이 대기 상태가 그렇게 좋지는 않습니다. 그래서 저 같은 경우도 오로라를 찍으려면 저 캐나다까지 가고 은하수 찍으려면 호주까지 가야 되고 아니면 저 뭐 미국이나 아니면 저 다른 동네로 가야 되죠. 예, 그래서 뭐 사실 저는 K 컨텐츠인지 잘 모르겠어요. 솔직히 저는 한국에서 제작은 합니다만 촬영 자체는 외국에 가서 하고 있습니다. 예, 세 분 얘기 잘 들었고요. 제가 얘기를 듣고 정리한 생각은
이 코리안이라는 그 뒤에 사실 액티비티라는 것이 붙는 게 훨씬 더 명확한 의미를 전달할 수 있지 않을까 그런 생각도 해봤습니다. 그 이명윤 선생님이 잠깐 그 한국 문화가 갖고 있는 역동성 그런 이야기를 말씀해 주시기도 했는데요. 이 과학문화 활동에서 어떤 한국이라는 이 독특한 문화 환경에서 진행되는 과학 문화가 혹시 다른 외국에서의 과학 문화 활동과 어떤 차이가 있거나 혹은 뭐 차이가 없거나 그런 혹시 어떤 차별성 그런 거 혹시 생각해 보신 게 있으면 그 얘기 좀 듣고도 싶습니다. 그 책도 마찬가지인데요. 그 주로 미국이나 의계에서 나온 책들이 가지고 있는 그 책의 구조들이 있어요. 기초를 아주 탄탄하게 모든 이야기를 쭉 한다든가 뭐 그런 것들. 그다음에 독일 책 그러면 떠오르는 것들이 미국 책이 굉장히 탄탄하게 간다면 독일 책은 좀 더 하나하나마다 깊이 있게 들어간다든가 이런 차이들이 있잖아요. 그 한국의 책들은 그런 거를 이렇게 다 쳐내고 어떤 한 가지에 초점을 맞춰서 그거를 이렇게 하는 그런 경향들이 있어요. 유튜브도 마찬가지인 것 같은데요. 그 어떤 그 처음에 이제 유튜브에서의 과학 콘텐츠들이 나온 것들이 주로 미국이라고 생각하면 그 콘텐츠들은 굉장히 규범적이고 정말 이렇게 학습을 할 때는 정확하게 명확하게 하는데 최근에 우리나라의 그 유튜버들이 하는 유튜브들 보면 그런 것들이 담보되지만 그 엔터테인먼트라고 하는 요소 또 사람과의 공감 그래서 심지어는 그 유튜브를 들었는데 어떤 과학에 대한 특정한 주제에 들었는데 너무나 재밌었어요. 그리고 너무나 신이 나고 막 알 것 같은데 얘기해보라고 하면 아무것도 몰라요. 말할 수 있는 게 없어요. 그럼 그런 것들이 가치가 없는 것이냐 하면 저는 어쨌든 사람들로 하여금 관심을 갖고 뭐 아이캐치라 그러잖아요. 잡아와서 관심을 갖고 이까지 오게 하는 그런 쪽에 한국이 지금 과학문화 쪽에서 굉장히 강세를 갖고 있는 게 아닌가 해서 그게 아마 한국의 지금 과학문화의 강점이면서 어느 순간에 발목을 잡을 거예요. 콘텐츠 들어가지 않으면. 하지만 그런 과정이 있어야 된다고 저는 긍정적으로 생각을 하고 있고 그런 것들이 좀 차이점이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그 이명현 선생님 얘기 듣고 제가 개인적으로 들었던 재미있는 얘기가 떠올랐는데요. 그 이렇게 유튜브 같은 매체를 통해서 과학을 알리는 사람들을 보통 우리가 사이언스 커뮤니케이터라고 부르잖아요. 그러니까 이분들이 어떤 과학의 내용을 사람들에게 정말 쉽고 재미있게 전달해 주는 그런 능력이 정말 탁월한 분들이 많이 있는데요. 어떤 그 과학자가 아마 저 같은 대학 교수 같은데요. 이 과학 커뮤니케이터가 유튜브에서 이야기하는 것을 이렇게 트집을 잡은 거예요. 그래서 이 사람 그 제대로 설명도 정확히 안 하고 막 뭐라고 하면서 내가 해야지라고 했답니다. 그분이 유튜브 채널을 개설했는데 뭐래더라요. 뭐 구독자 3명 뭐 그래서 정확한 얘기를 아무도 듣지 않는 재미없는 방식으로 전달하는 커뮤니케이션과 비록 완벽히 정확하진 않더라도 사람들에게 즐거움을 줄 수 있는 그런 방식으로 전달하는 것의 차이 같은 것을 제가 그 얘기를 들으면서 생각해 봤는데요. 이명현 선생님 얘기처럼 요즘은 특히 우리나라에서 사람들에게 쉽고 재밌게 이렇게 과학의 내용을 알려주시는 그런 분들이 많이 늘어나고 있다는 것은 상당히 저는 바람직한 방향이 아닐까 그렇게 생각해 봤습니다. 그 다음 또 이어지는 이야기일 수도 있는데요. 이 과학을 사람들에게 알리는 어떤 매체가 시간이 지나면서 계속 변화해 온 것 같아요. 과거에는 책, 그리고는 뭐 새로운 과학 소식이 소개되는 신문 기사, 언론 같은 이렇게 텍스트, 문자화된 텍스트 형식으로 사람들에게 과학을 알려주는 것이 상당히 널리 그리고 길게 이어져 온 과학 문화 확산의 방법이었다면 최근에는 오늘도 보셨듯이 어떤 동영상을 이용한 방법 혹은 뭐 어떤 이 시각적인 요소 같은 것이 강조된 그런 방식으로 이 과학을 사람들에게 알려주는 매체가 변화해 온 것 같은데요. 오늘 이 강연해 주신 세 분들은 이런 과학을 전달하는 매체의 방식의 변화 같은 것이 갖고 있는 어떤 문제점이 좀 걱정거리 같은 걸 말씀해 주셔도 좋고요. 아니면 이렇게 새로운 방식의 변화가 어떤 방향으로 사람들에게 과학 문화를 더 확산시키는데
영향을 굉장히 중요하게 줄 수 있는지 어떤 장점과 단점 같은 것으로 나눠서 조금 말씀해 주시면 좋겠습니다. 네. 사람들한테 사실 뭐 제가 다양한 실험을 한 것처럼 이렇게 뭐 영상을 통해서 보여주고 얘기를 해주는 것도 당연히 저도 좋다고 생각을 하고요. 근데 그거 말고도 뭐 직접 실험을 하거나 뭐 이렇게 이제 하는 행동을 보여주는 거 말고도 제가 했던 프로젝트처럼 참여해서 뭔가 사람들한테 결과물을 만들어준다. 이거를 단순하게 자 여기 다들 모여가지고 다 같이 뭐 실험을 해봐요. 혹은 뭐 책을 써봐요. 이렇게 할 수도 있겠지만은 이 결과물들이 다시 한번 뭐 힘이 세진다. 한마디로 영향력이 있어진다라고 하면은 이 제가 혼자서 있었던 영향력이 100명한테 줬고 이 100명이 또 다른 사람들한테 더 영향력을 줄 수 있잖아요. 그래서 이 파급력이 훨씬 더 커지다 보니까 저는 지금 현재로서는 이런 인플루언서라고 하는 저와 같은 사람들이 단순하게 영상에서 끝나는 게 아니라 사람들을 직접 체험을 하고 결과물을 만들어내고 이 결과물들이 더 좋은 사람들한테 더 영향력을 펼칠 수 있도록 만드는 방식이 어떨까라고 생각을 하고 있습니다. 네. 사실 이명현 선생님은 제가 말씀드렸던 과학 문화를 전달하는 방식으로서 상당히 전통적인 매체라고 할 수 있는 책에 상당히 오랜 기간 주목해 오시고 그리고 지금도 책에 기반한 그런 활동들을 많이 하고 계시는데요. 어비님 그리고 이명현님이 약간 논쟁 같은 거 해도 저는 재밌을 것 같은데요. 이 출판 책이라는 형식이 결국 역사의 뒤안길로 사라지고 결국은 유튜브나 동영상의 매체로 과학 문화를 알리는 방향이 완전히 바뀌게 될지 아니면 지금 이 과학 출판이 겪고 있는 이 어려움이 잠깐의 일종의 몸살 감기 같은 것이고 결국은 사람들이 다시 전통적인 매체인 책 그리고 어떤 문자 형태의 지식 전달로 다시 많은 사람들이 돌아오게 될지 어떻게 생각하세요? 책은 없어지겠죠. 시간의 문제라고 생각하는데 항상 시간의 문제지만 갑자기 없어지지는 않잖아요. 이렇게 서서히 없어지잖아요. 그러니까 지금은 누구도 어떤 컨텐츠의 기본이 되는 것이 책이라고 말을 할 수는 없어요. 그러니까 매체가 변했고 처음에는 이제 다른 모든 것으로 나가는 원소스 멀티 유즈의 개념으로 책이 중요하다 이랬는데 그것도 아닌 것 같아요. 그래서 책이라고 하는 것을 잘 쓸 수 있는 사람들이 잘 써나가는 것을 당분간 유지하는 거 그건 중요하다고 봐요. 왜냐하면 지금 굉장히 많이 바뀌고 사람들로 하여금 친근하게 만드는 매체들로 변해가잖아요. 그러다 보면 그렇게 해서 결국은 그쪽으로 가야 되고 갈 것이라고 생각하고 그 누구도 막을 수 없고 당연히 그렇게 가야 되고 인공지능 지금 혹시 과학 서점하고 계신 거 아니에요? 네, 과학 서점을 하고 있는데요. 그래서 저희가 과학 서점을 하지만 아까도 말씀드린 것처럼 사이언스 미디어 페스티벌로 나가서 책이라고 하는 미디어를 사실상 저희는 그거보다는 다른 미디어를 높게 하고 그것 중에 하나로 책을 자리매김해 나가는 과정을 가져요. 근데 여기서 이제 한 말씀만 드리면 어쨌든 책이라고 하는 매체는 오래된 매체들은 없어지는 거잖아요. 그건 당연한 것인데 지금 이 순간에 이렇게 굉장히 전향적으로 나가고 있는 매체들이 각광을 받고 하는 시대에 그러면 왜 책 같은 고전적인 매체를 우리가 계속 붙잡고 있어야 되는가 그 말씀을 조금 드리고 싶은데요. 지금은 디지털로 사진을 다 찍잖아요. 근데 필름 카메라로 지금도 찍는 분들이 있어요. 그래서 그런 분 중 이제 독립영화, 실험영화 하신 분한테 물어봤어요. 왜 필름으로 찍고 영상으로 돌리냐 그랬더니 그 매체가 가지고 있는 속성을 아직 우리는 탐구하지 못했다는 거예요. 탐구할 영역이 많이 남아있다는 거예요. 그럼 그런 사람들이 100명 중에 1명 정도는 있었으면 좋겠어요. 왜냐하면 우리가 갖고 있는 이런 문화의 다양성인데 그런 것들이 지속되기 위해서는 한 90 정도는 그런 매체로 가지만 한 10 정도는 전통적으로 하던 방식이라든가 여전히 탐구가 끝나지 않은 것들에 대한 탐구를 하는 것들은 미래를 위해서도 좋은 자산이 되거든요. 그래서 지금은 그런 식의 어떤 것들을 의도적으로 지키려고 하는 그래서 책은 과학책방 갈다라고 하는 것들은 아마 그런 식의 존재가 아닐까. 네, 그래서 그런 가치 정도를 인정해 줄 수 있는 사회가 되면 좋겠다 이런 생각을 해봅니다. 저도 약간 비슷한 생각인데요. 책이라는 이 매체가 갖고 있는 속성이 이 동영상하고 비교하면
저는 사실 조금 그 나이가 든 세대여서 그런지 모르겠지만 아직도 저는 책이 많이 편하더라고요. 책과 동영상을 잠깐 비교해 보면 동영상은 저에게는 어떤 휘발성이 있는 정보 같은 느낌이 많이 들어요. 한번 유튜브에서 무언가를 재밌게 봤다고 하더라도 그걸 반복해서 보게 되지는 않는 것 같은데 책은 일종의 언제라도 내가 책 페이지를 열어서 찾아볼 수 있는 굉장히 많은 정보량이 어떤 한순간에 글쎄요, 뭔가 이렇게 딱 고정되어 있는, 그래서 언제라도 내가 다시 볼 수 있는 그런 매체라는 생각이 들어서 그 이명현 선생님은 이후에 책이 사라지는 미래 같은 것도 상상해 보시기는 하는데요. 저는 솔직히 그런 미래가 오지 않았으면 하고 바라는 그런 세대에 속한 사람이라는 생각도 잠깐 들었습니다. 앞에서 어비님 발표에서 인공지능을 굉장히 적극적으로 이 어떤 문화 콘텐츠를 만드는데 이용하는 그런 굉장히 다양한 그런 일련의 작업들을 볼 수 있어서 상당히 인상적이었는데요. 지금 현재 인공지능 특히 뭐 거대 언어 모형, 챗GPT 같은 것이 작동하는 방식을 보면 우리가 보통 헐루시네이션 혹은 환각 효과라는 것이 아직도 여전히 있는 것 같은데요. 이 인공지능, 생성형 인공지능을 이용해서 어떤 문화적인 창작물을 만들어냈을 때 그때 그 생성된 그 결과물의 일종의 오류의 가능성 같은 것에 대해서는 어떻게 생각하시는지. 그래서 어비님께 사실 제가 궁금한 부분이긴 한데요. 그렇게 챗GPT로 이용해서 책이나 뭐 영화나 그런 이미지나 같은 걸 만든 다음에 결국은 그 결과를 그냥 받아들이는 것이 아니라 결국은 아마도 어비님이 그런 역할을 많이 하셨을 것 같긴 한데요. 그 선택, 어떤 것이 의미 있고 의미가 없는지, 어떤 것이 옳은 거고 어떤 것이 틀린 것인지 같은 어떤 선택의 권한 같은 거는 앞으로도 혹시 인간이 계속 갖게 될지 아니면은 그 부분도 이후에 인공지능이 대체하게 될지 사실 이건 제 개인적으로 좀 궁금해서 어비님 얘기를 좀 듣고 싶습니다. 네, 저는 이제 앞으로의 인공지능은 이 영어로는 어떻게 표현을 해주실지 모르겠는데 사람의 줏대가 중요하다라고 생각을 하거든요. 줏대가 영어로 어떻게 해야 될지 모르겠지만 네, 사람의 줏대 한마디로 제가 생각하고 내가 행동하고자 하는 이 마음가짐에 따라서 인공지능은 보조 수단일 뿐이다라고 생각을 해요. 그렇기 때문에 물론 인공지능 때문에 어떤 일이나 직업이 사라질 수는 있겠죠. 근데 그런 것들은 굉장히 아마 단순하고 반복적인 일이지 않을까라고 생각이 들고요. 그 상위단에서 매니저라는 역할, 매니지먼트를 하는 역할은 전부 다 사람이 일 거고 이거를 대체하기에는 저는 어렵다라고 봐요. 그래서 만약에 지금 뭐 책을 만들던 영화를 만들던 이런 것들은 사실 제가 처음이기 때문에 더 많은 사람들한테 알려지기 위해서 이런 좋은 게 있다 이런 것들을 알려주기 위해서 하는 행사죠. 그런데 이거를 사람들이 때로는 속이고서 하는 사람들도 꽤 있어요. 한마디로 인공지능을 도움받아 놓고선 자기가 마치 이거에 대해서 굉장히 전문가처럼 아까 할루시네이션이 있는지 없는지도 모르고서 하는 사람들도 많거든요. 근데 뭐 그렇게 악용하는 사람들은 뭐 어떤 기술이 나오든 간에 동일할 거라고 보고, 근데 결국 저는 남는 거는 사람이고 그 사람은 매니지먼트 관리를 할 수 있는 사람만 살아남는다라고 생각을 하고 있습니다. 네. 아까 발표 자료 중에서 제가 기억나는 것이 이 폴라베어 그 북극곰이 있는 그 화면을 보여주시면서 다큐멘터리도 인공지능으로 만들 수 있다 그런 이야기도 기억하는데요. 그 권호철 작가님은 그런 부분에 대해서 어떻게 생각하시나요? 오로라 멋진 그런 작품을 작가님이 아니라 인공지능이 만들어내는 미래. 저도 참 AI 때문에 걱정이 많은데요. 그런 생각을 가끔 합니다. 오로라도 찍고 제가 우연히 소금 사막 가서 별들이 막 가득 빛나는 그런 풍경을 찍었는데 사실 내가 촬영해서 만들 수 있는 컨텐츠는 지금은 당장은 아니더라도 조만간 AI가 다 똑같이 만들어 줄 거라고 생각을 합니다. 그런 시대가 됐을 때 내가 과연 찍어야 되는 이유는 직접 거기 그 외진 곳까지 가서
직접 찍어야 될 이유는 과연 무엇인가? 무슨 차이가 있나? 그런 생각을 가끔 해요. 그래서 근데 결국은 AI와 경쟁을 해야 되겠죠. AI가 그걸 똑같이 만들어낸다면. 만약에 제가 오로라를 찍었고 AI가 만들어낸 거랑 저는 콘텐츠를 AI가 만든 거가 팔릴지 제가 만든 게 팔릴지 경쟁을 해야 된단 말이에요. 그러려면 저는 뭘 가지고 있어야 되느냐 생각해 보니까 스토리더라고요. 스토리. 뭐 현장에 갈 때 뭐 이런 스토리라던가 아니면 아까 저가 오로라 찍기 위해서 만들었던 그 도전들 있죠. 이 빌드업을 해간 그 스토리를 만들어낸 과정, 그런 것들 때문에 제 콘텐츠가 경쟁력이 있을 수 있지 않을까, 그런 생각을 하게 됩니다. 그래서 AI 시대가 되더라도 결국 인간이 만들어낸 스토리가 경쟁력을 갖게 될 것이다 라고 생각을 합니다. 예, 저도 권호철 작가님 그 생각에 100% 동의하는데요. 사실 여러분도 다 똑같이 동의하실 거예요. 우리가 사실 인터넷에서 찾아보면 아주 잘 그 사진 찍힌 모나리자 그림 얼마든지 찾을 수 있잖아요. 근데 다들 그 루브르 박물관 가면 별로 좋지도 않은 휴대폰 카메라로 그 모나리자를 어떻게든 자기 휴대폰 카메라에 담으려고 애쓰시잖아요. 그게 자기의 휴대폰에 담긴 이미지가 인터넷에서 볼 수 있는 그렇게 높은 퀄리티를 갖지 못하더라도 그 자리에 내가 있었고 그 이미지를 담은 사람이 나다라는 그런 개인의 경험, 일종의 스토리, 그리고 서사 같은 것도 우리가 그 사진 한 장을 찍을 때도 거기에 담으려고 노력하는 것이 우리 인간이라고 생각하면 저도 권호철 작가님 생각에 100% 동의합니다. 이후에 결국 인공지능이 그 작가님의 이 멋진 오로라 동영상을 더 멋있게 만들어낸다고 하더라도 여전히 그 작가님이 직접 그 추위에 굉장히 떠시면서 촬영한 그런 동영상의 의미를 그 생각하는 사람들이 앞으로도 계속 있지 않을까라는 그런 그 예상이자 바람 같은 것을 떠올려 봅니다. 사실 제가 여러분하고 이야기 나눌까 하고 준비했던 주제는 이 정도였는데 혹시 그 세 분 중에 우리 이렇게 모이기 쉽지 않은데 이 자리에서 혹시 더 추가적으로 이야기 나누고 싶은 주제 혹시 그런 거 있으면 말씀해 주시죠. 네. 방금 대답 주신 거에서 이어서 저 또 하나 얘기를 하고 싶었었는데 제가 지난달에 새로운 음반이 나왔어요. 음반이 나왔어요. 제가 뭐 랩도 하고 그다음에 뮤직비디오 찍고 그다음에 유명한 사람 만나서 댄스 챌린지라고 하잖아요. 이런 과정들을 다 했거든요. 그런데 이제 다 하고 나서 발표를 했는데 저랑 같이 AI 프로젝트 했던 사람들이 굉장히 많잖아요. 그분들한테 제일 많은 질문이 이거 왜 직접 하셨어요? AI로 노래도 부를 수 있고 AI로 작곡도 가능하고 뮤직비디오 만들 수 있는데 그걸 왜 일일이 다 해요? 그래서 이게 꿈이셨나요? 그러니까 그냥 목표였나요? 이걸 굳이 왜 하죠? 순간 저도 당황을 했거든요. 그러네, 가능하네. 근데 나도 내가 하고 싶어서 한 건데 이거에 담아서 이게 보통 노래가 하나 나오려면은 뭐 최소한 2-3달 이상 걸려요. 이거를 뮤직비디오 찍기 위해서 어딘가 또 렌트도 해야 되고 촬영자도 불러야 되고. 근데 이런 것들이 딱 말씀하셨던 것처럼 이걸 하나를 위해서 모든 서사가 딱 완성이 되는데 AI로 하면은 그냥 노래 하나 신나는 힙합 노래 그냥 딱 만들어지거든요. 이건 또 느낌이 좀 다르다라는 것도 저도 하면서 내가 당하고 있는 건가? 라는 생각을 좀 해서 이 느낌을 좀 같이 공유를 하고 싶었습니다. 네. 저는 또 돈 이야기를 해야 될 것 같은데요. 네. 왜냐하면 예술하는 사람들이 모이면 다 돈 얘기를 합니다. 원래 돈 있는 사람들이 모이면 예술 이야기를 하고, 이 우리나라 대한민국의 과학이 약간 다른 점은 굉장히 정부의 예산이 많이 들어간다는 점입니다. 과천과학관 굉장히 싸요. 여러분들 전체 투영관 25m짜리 전체 투영관이 있는데요. 입장료가 2,000원이에요. 2,000원. 번역 잘 되고 있죠? 2,000원이에요. 아마 여러분들 나라는 다 20불 이상일 거예요. 10배 이상의 차이가 납니다. 그래서 대한민국 국민들은 훨씬 저렴한 가격에, 심지어 무료도 많이 있어요. 훨씬 저렴한 가격에 이런 과학 콘텐츠들을 누리고 있습니다. 그래서 국민의 입장으로서는 굉장히 축복받은 나라에 살고 있다 라고 말할 수 있고요. 반면에
컨텐츠 제작자 입장에서는 양날의 칼이죠. 관에 끌려가야 돼요. 그리고 민간에서 이런 시설을 만들 수가 없습니다. 왜냐? 국가기관에서 2,000원 받고 파는데 우리 2만 원 받아야 되는데 이런 게 만들어질 수가 없죠. 그런 양날의 칼이 있는데요. 어떤 게 좋을지는 각 나라 상황에서 한번 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 대한민국은 굉장히 싸다. 그렇지만 또 그 양날의 칼이 있다는 점 한번 느껴보셨으면 좋겠어요. 다 돈이 문제거든요. 꽤 중요한 말씀을 전 해주신 것 같거든요. 그 과학 컨텐츠 자체가 가지고 있는 그런 내재적인 가치를 그 사회에서 얼마나 그걸 인정하는지, 어느 정도의 가격을 지불할 의향이 있는지 같은 입장에선 우리나라의 많은 일반 분들은 그 권호철 작가님이 만드신 그 멋진 동영상에 2만 원을 내지는 않겠다라고 생각하는 것 같아서 저도 그 과학자 한 사람으로서 좀 안타깝다는 생각이 드는데요. 말씀하신 것처럼 이게 그 정부 주도로 진행되다 보면 정부에서는 당연히 영리 사업을 하는 것이 아니니까 어떤 가격을 높게 책정할 수는 없고, 그럼 거기에 익숙해진 사람들이 이후에는 그 민간에서 생산된 콘텐츠의 가격조차도 좀 낮게 평가하는 경향이 있는 것 같다는 생각이 들어서 좀 안타깝기도 하고 좀 이 부분은 바뀌었으면 좋겠다 하는 생각도 좀 들긴 하네요. 혹시 이제 거의 시간이 지나가고 있는데요. 그러면 우리 마지막으로 한 분씩 오늘 이 자리에 오셨을 때의 소감, 그리고 함께 이야기 나눈 그런 느낌, 그리고 혹시 이 K-사이언스 컬처의 발전에 대해서 혹시 어떤 방향성 같은 걸 말씀해 주실 게 있다면 한 분씩 짤막하게 이야기 듣고 마무리하려고 하겠습니다. 네, 오늘 이런 자리가 있어서 저희들도 각자는 이렇게 서로 알고 있지만 이렇게 모여서 하는 조합으로 뭐 한 가지의 이야기를 가지고 저희가 하고 있는 일들을 좀 소개할 수 있는 기회가 되어 굉장히 좋았고요. 또 그것을 듣는 청자들이 뭐 우리가 흔히 접하는 이제 우리나라에 있는 그런 관심 있는 분들이 아니라 뭐 이런 기회에 오셨던 또 여러 나라에서 오신 분들한테 이렇게 소개할 수 있게 된 그 자체로 굉장히 기쁘고요. 뭐 이런 게 기회가 되어서 삼청동의 과학책방 갈다도 한번 방문해 보시고 그러면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 저는 오늘 다양한 프로젝트를 소개를 했었는데 아마 저를 추후에도 어디선가 보게 되면은 이 사이에 또 이 친구가 또 어떤 걸 했을까라고 궁금해 했으면 좋겠어요. 그만큼 저는 계속 프로젝트를 멈추지 않고 다양한 것들을 시도할 거기 때문에 저는 같은 거를 계속하는 거를 별로 좋아하지 않습니다. 그렇기 때문에 앞으로도 지켜봐 주시면은 더욱 좋을 것 같습니다. 감사합니다. If you want to show your people, your visitors, show the aurora, just Google my name. Thank you. 예, 그러면 그 패널 토론은 여기서 마치도록 하겠습니다. 네, 여러분 다시 한번 큰 박수 보내주실까요? Please give them a big round of applause once again. Thank you very much for joining this special session, everyone. And we would like to wrap up this session. And thank you for your attention. So, the Gwacheon National Science Museum tour will begin at 3 p.m. So if you want to join this program, please visit the registration desk. And we will also have the closing ceremony of Aspect 2024 at 5 p.m. So I hope you enjoy this special programs. Thank you very much and have a great day. Goodbye.